बेहद की परम महाशांति, सभी बीच परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले। स्वपरिवर्तन का अर्थ क्या है? स्वपरिवर्तन माना व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले। स्वपरिवर्तन का अर्थ है व्यक्त में अव्यक्त स्थिति की अनुभूति करना और आत्मस्वरूप की अनुभूति करना और बेहद के परम धाम में दादाजी को देखना दिव्य दृष्टि से, आत्मस्वरूप से। ये बेहद के बच्चों की पहचान है। गीत भी गाते हैं ना, ये परम ज्ञान ना लिखा गया किताबों में, भगवान पढ़ाते हैं हमको। तो पढ़ाई किसको कहते हैं? पढ़ाई रोज आगे की आगे होती है। चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। ऐसे विशेष आत्माएं जो अपने आप को विश्व परिवर्तन के निमित्त समझते हैं, सारे विश्व की आत्माओं को जन्म मरण से छुड़ाने के लिए स्वपरिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन कराना है, विनाश नहीं करना है। विनाश कभी नहीं होगा, परिवर्तन होगा। और बेहद की आत्माएं जो बीज रूप आत्माएं हैं वही परिवर्तन करेंगी, परिवर्तन की जिम्मेवारी उठाएंगी। ऐसी आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब थोड़े समय के लिए बेहद की कला में जाके दादाजी को याद करते हैं। दादाजी की याद से हमारी आत्मा में पावर आएगी और हमें समझने की शक्ति मिलेगी। विश्व परिवर्तन कार्य में सहयोगी बनने की पावर मिलेगी। तो हम बेहद के तो बेहद के क्यों कहते हैं? जैसे छोटा सा बल्ब होता है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा होता है, बैटरी के अंदर जो होता है छोटा सा बल्ब, उसकी पावर अलग है। ऐसे शिव महाशिव परम महाशिव, इनकी भी पावर अलग अलग है, अलग अलग जगह की। और बेहद की पावर, जो बेहद की पावर है, वो महासागर है, पावर का महासागर, चुंबक का महासागर है। वो चुंबक अपनी तरफ खींच लेता है। तो खींचने की शक्ति माना आकर्षण पावर, आकर्षण की शक्ति। वो ब्रह्मांड के अंदर ही जहाँ बापू जी का मूल स्थान है, वो इतना अनंत फैला हुआ ब्रह्मांड है कि उसका कोई छोर नहीं मिल सकता। वो कितना बड़ा है, कितना विशाल है। जैसे सागर के अंदर मछली चली जाती है ना, इसी तरह से हमें भी उस महासागर के अंदर, बेहद के महासागर के अंदर बुद्धि से चले जाना है। और जो हमारे आसपास क्या है सब भूल जाना है। तो दादाजी को मूल स्थान पर याद करना है। वहाँ से हमारे मस्तक में, हमारी आत्मा में पावर आएगी। तो 5 सेकंड के लिए हम दादाजी को याद करेंगे। 5 सेकंड में कितना करंट आ जाता है। जैसे स्थूल करंट 1 सेकंड में कितना पकड़ लेता है, तो ये तो बेहद का करंट है। बेहद चुंबकीय पावर है। ये कैसे खींच लेगी? 5 सेकंड तो बहुत है। तो 5 सेकंड के लिए हम दादाजी से पावर लेते हैं। परम महाशांति। परम शांति। देखो वाणियों में भी बोला हुआ, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। लेकिन ये 83 की व्यक्तवाणी है, पेज नंबर
193। लेकिन मुख्य एक सेवा अभी रही हुई है। तो कौन सी सेवा रही हुई है? मुख्य एक सेवा अभी रही हुई है, क्योंकि आप इतनी बड़ी अथॉरिटी वाले और कितने प्रकार की अथॉरिटी वाले हो। ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान की अथॉरिटी किसके पास है? बेहद के बच्चों के पास है। बेहद के दादाजी से मिला हुआ है जो ज्ञान, उस ज्ञान की अथॉरिटी। कितने प्रकार की अथॉरिटी वाले हो? ज्ञान की अथॉरिटी, योग बल की अथॉरिटी। योग किससे लगाना, कहाँ लगाना और क्या प्राप्ति होगी, क्या परिवर्तन होगा, ये भी अथॉरिटी। तो योग बल की अथॉरिटी कितनी अथॉरिटी से कहते हो? बाप हमारा और हम बाप के। बाप, टीचर, सतगुरु, और कोई संबंध नहीं होता बाप से। क्या संबंध होता है? बाप, टीचर और सतगुरु, सदगति करने वाला। योग बल की अथॉरिटी, शेष धारणा स्वरूप की अथॉरिटी। शेष धारणा माना आत्मस्वरूप की, आत्मस्वरूप की अथॉरिटी। डायरेक्ट बाप के वारिसपन की अथॉरिटी। विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनने की अथॉरिटी। विनाशकारी नहीं, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनने की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटी है? जैसे शास्त्रों वाले, एक शास्त्रों की अथॉरिटी वाले थोड़ा बहुत त्याग करके क्या करते हैं? थोड़ा बहुत त्याग किया और पवित्र बनने की अथॉरिटी। क्या कहते हैं? पवित्र बनने की अथॉरिटी वाले। सिर्फ यह एक ही अथॉरिटी है। कौन सी? पवित्र बनने की अथॉरिटी। वह भी सत्यता की अथॉरिटी नहीं है। स्पष्ट वाणी में लिखा हुआ है, जो पवित्र बनने की अथॉरिटी है वो भी सत्यता की अथॉरिटी नहीं है। भले महान आत्माएं हैं, लेकिन परमात्मा बाप के संबंध में यथार्थ नॉलेज की अथॉरिटी नहीं है। ऐसे एक अथॉरिटी वाले भी विश्व में सर्वात्माओं को अपनी तरफ आकर्षित कर झूठ को सत्य सिद्ध करते चलते आ रहे हैं। कितने सालों से झूठ को सत्य सिद्ध करते चलते आ रहे हैं। कितने समय से अपनी अथॉरिटी दिखाते आ रहे हैं। कितनी फलक से अल्पकाल की प्राप्ति की झलक से अपना प्रभाव डालते हैं। तो जो सर्व अथॉरिटी वाली आत्मा हैं, उनको क्या करना चाहिए? बाकी क्या रहा हुआ है जानते हो? बाकी क्या रहा हुआ है जानते हो? समाप्ति के लिए कहाँ तक समय का अंदाज लगा रहे हो? अपनी तैयारी के हिसाब से समझते हो कौन सी बात अभी रही हुई है? नई दुनिया के लिए गणनी तो बना रहे हो, लेकिन नई दुनिया का आधार यह नई नॉलेज है। पहली अथॉरिटी तो नॉलेज की है ना। बाप की महिमा में भी पहली महिमा क्या आती है? ज्ञान सागर, बेहद का ज्ञान सागर कहते हो ना। तो जो पहली महिमा है ज्ञान, उस नए ज्ञान को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष किया है? क्वेश्चन मार्क है। जब तक यह नया ज्ञान है, यह प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तो ज्ञान दाता कैसे प्रत्यक्ष होगा? पहले ज्ञान आता है, फिर दाता आता है। तो ज्ञान दाता ऊंचे से ऊंचा है और एक ही ज्ञान दाता है। क्या? वह एक ही ज्ञान दाता है। यह सिद्ध कैसे होगा? इस नए ज्ञान से ही सिद्ध होगा आत्मा क्या कहती है और परमात्मा क्या कहता है। जय अंतर जब तक मनुष्यों की बुद्धि में ना आवे, तब तक जो भी तिनके के सहारे पकड़े हुए हैं वह कैसे छोड़ेंगे और एक का सहारा कैसे लेंगे। बेहद की परम महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరివారంనకు బేహద్ మా విద్య అనేది ముందుకు తీసుకొని వెళ్తుంది. మీ యొక్క వృద్ధి కళయే అందరికీ వృద్ధి కళను తీసుకొని వస్తుంది అంటూ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదము. बेहद परम महाशांति, विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी,
స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలకి స్వపరివర్తన యొక్క అర్థం ఏంటి? స్వపరివర్తన అనగా వ్యక్తంలో అవ్యక్త స్థితిని అనుభవం చేసుకోవటం. స్వపరివర్తన యొక్క అర్థము వ్యక్తంలో అవ్యక్త స్థితిని అనుభూతి పొందట, ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతిని చేసుకోవటం. బేహద్ పరంధామంలో దాదాజీని చూస్తూ దివ్య దృష్టితో ఆత్మస్వరూపంతో బేహద్ పిల్లల యొక్క గుర్తించుకోవటం, స్వయం తమను తామును గుర్తించుకోవటం. పరమ జ్ఞానం అనేది ఏ పుస్తకంలో ఏ యొక్క దానిలో కూడా రాయబడలేదు. భగవంతుడు విద్య బోధిస్తూ ఉన్నారు అని మనకు చెప్తూ ఉంటారు. విద్య అంతేనంటారు. విద్య రోజు మిమ్మల్ని వృద్ధి కళలోకి తీసుకొని వెళ్తుంది. బేహద్దు పిల్లల యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఆత్మల యొక్క వృద్ధి కళే ప్రపంచం యొక్క వృద్ధి కళ. ఇలాంటి విశేషమైనటువంటి ఆత్మలుగా మిమ్మల్ని మీరు విశ్వ పరివర్తనకు నిమిత్తంగా భావిస్తూ ఉన్నారా? విశ్వ ఆత్మలో జన్మ మరణ చక్రం నుండి విముక్తి పొందిన వాళ్ళు, స్వపరివర్తన చేసుకొని విశ్వ పరివర్తన పొందేటువంటి ఆత్మలు. పరివర్తన అగుట అనగా మారటం, వినాశనం అనేది కాదు. వినాశనం ఎప్పటికీ కూడా జరగదు, పరివర్తన అవుతుంది. బేహద్దు ఆత్మలు ఏదైతే బీజరూపీ ఆత్మలుగా ఉన్నారో వారి యొక్క పరివర్తన జరుగుతుంది. పరివర్తన యొక్క బాధ్యత వాళ్ళే తీసుకున్నారు. ఇలాంటి ఆత్మలు విశ్వసేవాదారి ఆత్మలుగా ఉంటారు. ఇలాంటి విశ్వసేవాదారి ఆత్మలకు విశ్వసేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రేస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. కొద్ది సమయం బేహద్ కళాపరంధామానికి వెళ్ళి దాదాజీని జ్ఞాపకం చేద్దాము. దాదాజీ యొక్క స్మృతితోటి మీ ఆత్మలో పవర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకునే శక్తి అనేది లభిస్తుంది. విశ్వ పరివర్తన కార్యంలో సహయోగిగా అయ్యేటువంటి పవరు వస్తుంది. మనము బేహద్కే బేహద్ పరం మహాన్ ఆత్మలుగా బేహద్గా ఉన్నాము. ఏ చిన్న బల్బు అయినా చూడండి, దానికి కరెంటు ఉంటేనే వెలుగుతూ ఉంటుంది, కనెక్షన్ ఉంటేనే. బ్యాటరీ లోపల ఛార్జ్ ఉంటేనే అది కూడా వెలుగుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా మీరు ఆత్మలు, మీ లోపల ఆత్మరూపి బ్యాటరీ ఛార్జ్ అయి ఉండాలి. మీరు ఆత్మరూపంలో పరమాత్మతోటి కనెక్ట్ అయ్యి పవర్ హౌస్, లైట్ హౌస్ నుంచి కరెంటు మీరు తీసుకుంటే మీ ఆత్మలో పవర్ అనేది వస్తుంది. శివుడైనా, మహాశివుడైనా, పరం మహాశివుడైనా పవర్ వారికి వేరువేరుగా ఉంటుంది. వేరువేరు ప్రదేశంలో నుండి ఉన్నటువంటి ఆత్మలు బేహద్దు పవర్ కలిగిన వాళ్ళు. బేహద్దుకే బేహద్దు పవరు, మహాసముద్రం అంత పవరు. అయస్కాంతం యొక్క మహాసముద్రం ఇది. అయస్కాంతంలాగా ఈ పవరు ఆత్మల్ని తన వైపుకు లాగుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క అయస్కాంతం యొక్క శక్తి అనగా ఆకర్షణ శక్తి. ఆకర్షణ శక్తి బ్రహ్మాండం మొత్తంలో కూడా ఉన్నది. బాపూజీ యొక్క మూల స్థానంలో ఇప్పుడు బేహద్దు ఆత్మల్ని అది ఆకర్షిస్తూ ఉంది. అందుకని బేహద్దు ఆత్మలు బేహద్దు జ్ఞానం విని బేహద్దు బాపు వైపుకు, బేహద్దు పరం ప్రకాశం, పరం లైట్ వైపుకు ఆకర్షించబడుతూ ఉన్నారు. ఇక్కడ నుండే అనంత స్థానాలకు, అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలకు పూర్తిగా ఈ యొక్క పరం ప్రకాశము వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఎవ్వరూ కూడా ఆపలేనిది. చాలా గొప్ప విశాలమైనటువంటి కార్యం. సాగరం లోపల చేప వెళ్ళిపోతే అది ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో, ఆ పరం ప్రకాశం యొక్క మహాసముద్రం లోపలికి, బేహద్దు మహాసాగరం లోపలికి బుద్ధి వెళ్ళిపోతే మన చుట్టుప్రక్కల ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం మర్చిపోతాము. దాదాజీ యొక్క మూల స్థానంను జ్ఞాపకం చేయాలి. అక్కడ నుండి మన యొక్క మస్తిష్కంలోకి, మన ఆత్మలోకి పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది.
5 సెకండ్స్ అయినా సరే దాదాజీని జ్ఞాపం చేయండి. ఈ 5 సెకండ్స్ కూడా గొప్ప కరెంటుని లాగుతూ ఉంటుంది. స్థూలమైన కరెంటు 1 సెకండు పట్టుకుంటేనే షాక్ కొట్టుద్ది. మరి ఈ బేహద్ కరెంటు 1 సెకండు ఇంకా బాగా కరెంటు, బేహద్కే బేహద్ అయస్కాంతం పవరు వచ్చేస్తుంది. ఇది ఎలా లాగబడుతుంది అంటే మీరు స్వయం అనుభవం అనేది చేసుకోవాలి. 5 సెకండ్స్లో అయినా రోజు దాదాజీని జ్ఞాపం చేయండి, పవర్ని తీసుకోండి. పరమ శాంతి. వాణిల్లో కూడా చెప్పారు, కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానము అని. ఇది 83 అవ్యక్తవాణిలో 193 పేజీలో ఉన్నది. మీరు అవ్యక్తవాణి చూస్తే అర్థమవుతుంది. ముఖ్యమైన సేవ ఇప్పుడు ఇదే మిగిలి ఉంది. ఏం సేవ మిగిలి ఉంది? ముఖ్యమైన సేవ అథారిటీలోకి వెళ్ళటము, అథారిటీగా పవర్ని తీసుకోవటం. జ్ఞానం యొక్క అథారిటీ ఎవరి దగ్గర ఉంది? బేహద్దు పిల్లల దగ్గర ఉంది. బేహద్దు దాదాజీ నుండి లభించినటువంటి జ్ఞానం యొక్క అథారిటీ. జ్ఞానం యొక్క అథారిటీ చాలా గొప్పది. అథారిటీ ఉన్నటువంటి ఆత్మలు, జ్ఞానం యొక్క అథారిటీ, యోగ బలం యొక్క అథారిటీ ఎక్కడికి లాగబడుతుందో చూసుకోండి. ఏం ప్రాప్తి కలుగుతుందో చూసుకోండి. ఏ పరివర్తన తీసుకొస్తుందో చూసుకోండి. ఈ అథారిటీ యోగ బలం యొక్క అథారిటీ ఎంతో గొప్ప అథారిటీ అంటారు. బాప్ మన యొక్క బేహద్ తండ్రి, బాప్ టీచర్ సద్గురు ఏ యొక్క సంబంధము అనేది లేనే లేదు. ఏ యొక్క రిలేషన్ అయినా బేహద్దులోకి మీరు మలుచుకోండి. బాప్ టీచర్ సద్గురు సద్గతి ఇచ్చేవాడు, యోగ బలం యొక్క అథారిటీ, శ్రేష్టమైన ధారణా స్వరూపం యొక్క అథారిటీ. శ్రేష్ఠ ధారణం అంటేనే ఆత్మస్వరూపం యొక్క అథారిటీ. డైరెక్ట్ బాపుతోటి వారసులుగా అయ్యేటువంటి అథారిటీ, విశ్వ పరివర్తనకు నిమిత్తంగా అయ్యేటువంటి అథారిటీ. వినాశకారి కాదు, విశ్వ పరివర్తనకు నిమిత్తమైనటువంటి అథారిటీ. ఇది చాలా గొప్ప అథారిటీ. శాస్త్రాల్లో కూడా జ్ఞానం యొక్క అథారిటీ ఉంది. శాస్త్రాలు చదివే వాళ్ళకి శాస్త్రాల యొక్క అథారిటీ ఉంది అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. వారు కూడా త్యాగం చేసి కొంత సాధన చేసి పొందినది. ఇప్పుడు ఇక్కడైతే మంది గొప్ప బేహద్దు త్యాగము, మరి పవిత్రంగా అయ్యేటువంటి అథారిటీ మన దగ్గర ఉంది. పవిత్రత అథారిటీ కేవలం ఒక బాపు ద్వారా వచ్చేటువంటి అథారిటీ. పవిత్రత అథారిటీ, ఆత్మిక పర్సనాలిటీ, సత్యత అథారిటీ బేహద్ పిల్లల దగ్గర ఉంది. ఇక ఎక్కడ కూడా సత్యత యొక్క అథారిటీ లేనే లేదు. స్పష్టంగా ఇక్కడ అందుకనే రాయబడి ఉంది, పవిత్రత యొక్క అథారిటీ, సత్యత యొక్క అథారిటీ అని. భలే మహాన్ ఆత్మలే, కానీ పరమాత్మ బాపు యొక్క సంబంధంలో యథార్థమైన నాలెడ్జి అథారిటీ అనేది ఉన్నది. ఒకే ఒక అథారిటీ కలిగినది బాపు దగ్గరే. అది విశ్వంలో సర్వ ఆత్మలను తన వైపుకు లాగుతూ ఉంటుంది. మిగతా అన్నీ కూడా అసత్యమైనటువంటి అథారిటీ. అసత్యాన్ని సత్యంగా రుజువు చేయటం కోసం ఎంతో ప్రయాస పడుతూ ఉంటారు. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి అసత్యాన్ని ప్రచారం చేశారు, ఇంకా రుజువు చేయటానికి నిమిత్తము అయ్యారు. ఎంత సమయంలో తమ యొక్క అథారిటీని ఇంకా నడిపిస్తూ ఉంటారు చూడండి. మీరు అల్పకాలిక ప్రాప్తి జలకు నుండి మీ యొక్క ప్రభావాన్ని తయారు చేసుకోండి. అందరినీ బాపు వైపుకు లాగండి. సర్వ అథారిటీ కలిగిన ఆత్మలు, మరి మీరు పురుషార్థం చేయండి. సమాప్తి కోసం మరి మీరు ఎంతవరకు పురుషార్థం చేస్తున్నారు? తమ యొక్క తయారీ లెక్కానుసారంగా చేస్తూ ఉన్నారు కదా. ఇంకా కొద్దిగా సేవ పరివర్తన సమయము కొద్ది సమయమే ఉన్నది. కొత్త ప్రపంచం కోసం భూమిని అయితే దున్నుతూ ఉన్నారు, అంటే ఫీల్డ్ తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. కొత్త ప్రపంచానికి ఆధారం కొత్త జ్ఞానము. ఫస్ట్ అథారిటీ యొక్క జ్ఞానం, బాపు యొక్క మహిమలోనే ఫస్ట్ మహిమ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. జ్ఞానసాగరుడు, బేహద్ జ్ఞానసాగరుడు
అని అంటూ ఉంటారు. ఫస్ట్ యొక్క మహిమ, జ్ఞానం యొక్క మహిమ, కొత్త జ్ఞానము కొత్త ప్రపంచం ముందు ప్రత్యక్షం చేసేది. ఎంతవరకు అయితే కొత్త జ్ఞానము ప్రత్యక్షం కాదో జ్ఞానదాత కూడా ప్రత్యక్షం కారు. ఫస్ట్ జ్ఞానం వస్తుంది, తర్వాత జ్ఞానదాత వస్తారు అని చెప్పడం జరిగింది. జ్ఞానదాత ఉన్నతమైనటువంటి వారు. జ్ఞానము ఒక్కటే ఉంటుంది, అదే బేహద్దు జ్ఞానం. బేహద్దు బాపు కూడా ఒక్కరే ఉంటూ ఉంటారు. మరి ఈ యొక్క బేహద్దు జ్ఞానాన్ని, బేహద్దు బాపుని ఎలా రుజువు చేస్తారు అంటే కొత్త జ్ఞానంతో కొత్త ప్రపంచాన్ని తీసుకొచ్చే జ్ఞానం అని చెప్పి రుజువు చేయండి. మీ ఆత్మ ఏమంటుంది, పరమాత్మ ఏమంటున్నారు, ఈ తేడా తెలుసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే తేడా మానవుల యొక్క బుద్ధిలోకి రాదో అప్పటి వరకు కూడా ఈ గడ్డిపోచల్లాంటి ఆధారాలు, గురువులు, గోసాయి, సాధు, సన్యాసులు, వేరే అన్య సంస్థల్ని పట్టుకొని వేలాడుతూ ఉంటారు. ఇవన్నీ వదలాలి అంటే ఒక్క బాపు యొక్క సహయోగం, ఆసరా, ఆధారము వాళ్లకు అందాలి, తగలాలి. అప్పుడే వీటన్నింటిని విముక్తి పొందుతారు. బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి. నమస్తే పరమ